Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Habibur Rahman, your English teacher of Joshore Government City College, Joshore, once again with you with a new online study program. Hopefully, you are doing well with your studies, staying at home. I am also well by the grace of Almighty Allah. At the onset of my lecture, I would like to welcome to you all in my today's online English class. I hope you will be more up and doing in taking part in my class. And I always have a sincere attempt to make the lesson understandable as well as enjoyable to you. In my last class, I delivered a lecture on voice in English language. But today, I am going to discuss from English first paper, especially for the student of HSC level. Dear student, in English first paper, HSC level in English first paper, you have 100 marks, and from textbook you have 3 comprehension. I mean passages. From your textbook you have a textbook, and from textbook you have 3 passages for 100 marks. And today I will discuss from one of the very important texts or passages from your textbook. So here you will find that this is the class for class 11 and 12 and English first paper, and unit 1 and lesson 2, and very important passage there, and that is the unforgettable history. And this lesson and this passage total 126 lines, so a huge text and huge passage. So from this text I will discuss today, especially today I will discuss from line 1 to line 24. And I expect that you will open your textbook there and unit 1 and lesson 2, and you will find the unforgettable history. So you will find that in this lesson you will find the 7 March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the founder of the nation. So, and as a Bengali, we all know that the historical 7 March speech was delivered by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who is the founding father of Bangladesh. And it is a time-tested speech which still inspires us. And as a Bangladeshi or Bengali, not only for Bengali but also other people of the world also know, and we especially know, that the Bangabandhu's speech of 7 March played an active role to inspire the whole nation to take part in the liberation war of Bangladesh in order to free the country from enemies. And you will find after discussion of today's class, you will find this proof. So basically the importance of the speech knows no bound to the independence of our country, and the essence of the speech is the practice of democracy, and basically it is a symbolic protest against the discrimination, oppression, suppression and deprivation. However, we will have many discussion today, and I think you will be with me, and I expect and I believe the class will be very much helpful, not only for the HSC level. I also told the other level student, especially honors level, or who are going to sit for competitive job exam, and the HSC level student for admission test, Dhaka University or other university admission test. So everywhere I think from this historical speech, 7 March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, I think it is very important, and you will have a lot of information from my class. So I think you will be with me. So before going to discuss, I will show the video
first 7 March speech, the Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman speech. So today I have already told you that I will show you from line 1 to line 24. Okay, and okay, I will enjoy the video, and then after watching the video we will discuss. So at first we will watch the video, and it is only line 1 to line from 1 to 24 lines. Okay, and in your textbook you have total the speech 7 March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, total English translation here in your textbook, and in that English translation you have total 126 lines. However, so we'll today I will discuss only 24 lines. So I will enjoy the video, and then we will discuss. So let's watch the video. দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা আজ অধিকার চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস, 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আত্মনাদের ইতিহাস, বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। 1967 সালে 6 দফার আন্দোলনে 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। Dear student, this is the finest speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and it was delivered at the while historic racecourse Maidan on the first 7 March in 1971 to a gathering of over 2 million people. And the speech was delivered during a period of increasing tensions between East Pakistan,
presently Bangladesh and the powerful political and military establishment of West Pakistan. No doubt, the speech inspired the Bengali people to prepare for the war of independence amid widespread reports of arms mobilization by West Pakistan. And as a Bengali, we all know the speech also touched the soul of every Bangladeshi citizen and guided everyone to build a unique nation. And it can be easily said that there were clear indications of announcement of independence in the speech. And throughout the speech, if we go through all the speech, I have already mentioned that today I will discuss only from 1 to 24 line. But if you go through all the lines of English translation of your textbook, total 126 lines, I think throughout the speech there were the complete instruction for all sections of people, which help the people to take preparation for the war of independence against oppressive Pakistani rulers. However, ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমি তোমাদের এবারে এই টেক্সট যে ভিডিওটা আমরা দেখলাম যে পর্যন্ত 24 লাইনের, সেই ভিডিওটার বাংলা অনুবাদ নিয়ে আমি কথা বলবো প্রথমে, তারপরে আমরা এগুলোর এক্সারসাইজ করব। আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আমি এখন এটাকে সুন্দর করে বাংলা করে তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো, ভিডিওর প্রথমে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা কি লেখা আছে, যে এটা মূলত 7 মার্চ স্পিচ বঙ্গবন্ধু, যিনি এটা 7 মার্চ 1971 সালে রমনা রেসকোর্স ময়দান, তৎকালীন, বর্তমানে তোমরা জানো সোহরাওয়ার্দী উদ্যান নয় পরিচিত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আছে। সেইখানে মূলত ওভার 2 মিলিয়ন পিপল, তার মধ্যে কিন্তু এই ভাষণটা দেওয়া হয়। এবং তোমরা জানো এটা বাঙালি পিপলদেরকে কীভাবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওয়ারে আমাদেরকে কীভাবে ইন্সপায়ার করেছিল, এবং স্পিচটা আমাদের যুদ্ধের জন্য, স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আমাদেরকে ইন্সপায়ার করেছিল। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এখানে যেটা আমি মেনশন করতে চাচ্ছি সেটা হলো, তোমরা জানো 2000 এই স্পিচটার এতই গুরুত্ব, শুধুমাত্র কিন্তু এটা বাংলাদেশে না। দেখো, তোমরা জানো 2017 সালের 30 অক্টোবর ইউনেস্কো এই বঙ্গবন্ধুর এই 7 মার্চের ভাষণটা, এটা কিন্তু তোমার মেমোরি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টার অ্যাজ এ ডকুমেন্টারি হেরিটেজ হিসাবে এটা নথিভুক্ত করা হয়। তোমরা জানো ইউনেস্কো, তোমরা জানো ইউনেস্কোর এলাবোরেশন, তোমরা জানো ইউনাইটেড নেশনস এডুকেশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন। সো এই সংস্থার কাজ হলো, জাতিসংঘের আন্ডারে এই সংস্থার কাজ হলো তোমার বিভিন্ন শিক্ষামূলক, বিজ্ঞান ভিত্তিক, এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এবং কালচারাল, সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো হলো রক্ষণাবেক্ষণ করে তুলে ধরা, এবং সেখানে কিন্তু এই বঙ্গবন্ধুর ভাষণটা জায়গা করে নিয়েছে সারা বিশ্বের মধ্যে। এটা কিন্তু খুবই উল্লেখযোগ্য। এবং তোমরা জানো এই ভাষণটাকে কিন্তু, বঙ্গবন্ধুর ভাষণটাকে তোমরা জানো বিশ্বের, যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন, তোমরা নাম শুনছো, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট, তারপরে মার্টিন লুথার কিং, তারপরে তোমরা জানো নেলসন ম্যান্ডেলা, এদের ভাষণের সাথেও কিন্তু তুলনা করা হয় বিশ্বের যে কোনো। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই ভাষণটা কিন্তু সম্পূর্ণ তিনি কোনো উইদাউট প্রিপারেশনে এই ভাষণটা বঙ্গবন্ধু কিন্তু দিয়েছিলেন, কোনো স্ক্রিপ্ট ছাড়াই। সো এটা কিন্তু খুবই একটা বড় একটা বিষয়, যেটা সারা বিশ্বের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। যাই হোক, আমরা এখন সরাসরি বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বাংলা কথাগুলো বঙ্গবন্ধুর মুখ দিয়ে শুনবো, আর সাথে সাথে এখানে টেক্সট, ইংলিশ টেক্সট, তোমাদের জানো ইংরেজিতে যে ট্রান্সলেশন করা আছে, সেই ট্রান্সলেশনটা আমি এখানে তোমাদের জন্য সেট করেছি। আমরা এই ট্রান্সলেশনগুলো এখন আমরা আর কি দেখবো, এবং বঙ্গবন্ধুর কথার সাথে আমরা এগুলো মিলাবো। দেখো, প্রথমে বললো যে ভাইরা আমার, মাই ব্রাদার, আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ, মানে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি, উইথ আ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ, তার মানে এমন একটা হৃদয় যেখানে দুঃখে ভরা, গ্রিফ মানে হলো দুঃখ, আর ওভারফ্লোয়িং মানে উপচে পড়ছে, দুঃখে হৃদয়টা ভরা। তারপরে বাংলাটা শোনো। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন
দেখো তারপর বাংলা কথাটা বললো যে আপনারা সবাই জানেন এবং বোঝেন, ইউ আর ফুললি অ্যাওয়ার অফ দ্য ইভেন্ট। তার মানে আপনারা সম্পূর্ণভাবে সচেতন, অ্যাওয়ার অফ একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের মধ্যে তোমরা থাকে, তোমরা জানো। আর তোমরা জানো টেক্সটটা কিন্তু ভালো করে পড়তে হবে, কারণ এরপরে যে এক্সারসাইজগুলো আসবে যদি টেক্সটের প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের আমরা ভালো করে না বুঝি বা না জানি, তাহলে কিন্তু আমরা এর উত্তরগুলো কিন্তু দিতে পারবো না। এই জন্য টেক্সটটা আমাদের কিন্তু খুব ভালো করে বুঝতে হবে। তাহলে অ্যাওয়ার অফ এটা মনে রাখবা, সচেতন। তারপর দ্য ইভেন্ট মানে যে ঘটনাগুলো ঘটছে, আপনারা সবই জানেন, এই জন্য তোমার সচেতন রয়েছেন যে দ্যাট আর গোয়িং অন, যেটা হচ্ছে, আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যার ইম্পোর্ট, এবং এর যে ফলাফল বা এটার যে রেজাল্ট, এর যে কনসিকুয়েন্স, এটা আপনারা কিন্তু সবই জানেন এবং বুঝেন। তার মানে তোমরা জানো যে সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদের মানুষদের উপরে অত্যাচার করছে, নির্যাতন করেছে, সেই বিষয়গুলো আমরা সবাই জানি, সেই সময়কার কথা। এটা কিন্তু 7ই মার্চের ভাষণ, মানে বুঝতেই পারতেছো যে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র 25শে মার্চ তোমরা জানো শুরু হয়েছে। তার মানে 18 দিন আগে কিন্তু ভাষণটা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে সেই সময় কি উত্তেজনা থাকবে, এবং বা সেই সময় এই ভাষণটা দেওয়া এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তারপরে কথাটা শোনো, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। দেখো আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি, এটার অর্থ হলো ইংলিশে দেখো, উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট, আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, হ্যাঁ, টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন, মানে এই অবস্থার সাথে তাল মিলায় চলে, যে টু কোপ উইথ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, একদম নিচে দেখো, টু কোপ উইথ মানে তাল মিলিয়ে চলা। আর এই ভাষণটা কিন্তু তোমাদের টেক্সট বুক থেকে না, টেক্সট বুকেই কিন্তু রয়েছে, তোমরা টেক্সট বুকটাও কিন্তু ফলো করবা, টেক্সট বুক দেখলে পারো, এটা আরও বেশি ক্লিয়ার হবে। যে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি, মানে অবস্থার সাথে তাল মেলায়, মানে তারা যেভাবে বলেছে তাদের কথাগুলো শোনার আমরা চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা কিন্তু আমাদের কথা রাখেনি, তারা আমাদের উপর অত্যাচার করেই গেছে। এই বিষয়টা কিন্তু এখানে বঙ্গবন্ধু তিনি বলতে চাইলেন যে আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের সর্বোচ্চ, হ্যাঁ, আমরা চেষ্টা করছি তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে, বা তাদের সিচুয়েশনে তারা আমাদের উপর অত্যাচার করছে, তারপরেও আমরা সেটাকে মেনে নিয়ে বা তাদের সাথে তাল মিলাতে আমরা চেষ্টা করছি, কিন্তু তারা কিন্তু কোনোভাবেই শুনছে না আমাদেরকে, আমাদের অধিকার টাকা তারা কিন্তু দিচ্ছে না, প্রাপ্য অধিকার তারা বুঝে দিচ্ছে না। এই জন্য আর কি তিনি বলতেছেন যে আমরা হলো আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। তারপরে দেখো, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। দেখো কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে রয়েছে, অ্যান্ড ইয়েট আনফর্চুনেটলি, তার মানে কি দুঃখ, সরি, আনফর্চুনেটলি মানে তোমরা জানো যে দুর্ভাগ্যক্রমে, দুঃখের বিষয়, মানে বঙ্গবন্ধু বলতে চাচ্ছে যে আমরা চেষ্টা তাদের সাথে নেগোসিয়েশন বা তাদের কাছে আমরা আমাদের অধিকার চাচ্ছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা কি করছে, যে আমাদের এই ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর এর যে রাস্তায় তারা আমার ভাইয়ের রক্তে কিন্তু ধুয়ে দিচ্ছে, মানে রাজপথ রঞ্জিত করে দিচ্ছে, যে আর ওয়াশ উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার, আমাদের ভাইয়ের যে রক্ত, তার মানে কি আমাদের বাঙালি মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি করা হচ্ছে, তোমরা জানো 1 মার্চ থেকে শুরু করে, এবং তারপরে যত সময় যাচ্ছে তারা কিন্তু আমাদের উপর হত্যা যজ্ঞ চালাচ্ছে। এই জন্য তিনি বলতেছেন যে কিন্তু দুঃখের বিষয় তারা আমাদের রাস্তায় এগুলো আমাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তারা অধিকার চায়। দেখো এখানে বললো দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল, এখানে বলে রাখি যে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের কিছু অংশ এখানে একটু স্কিপ করে গেছে, আমি তোমাদের টেক্সট দেখানোর সময় আবার দেখাবো, আসলে এটাই এই ভিডিওটার জন্য এমন হয়েছে। যাই হোক, আমরা ওখানে ওই লাইনগুলো আমরা একটু স্কিপ করে আছি, ওই লাইনগুলো আমি তোমাদের দেখাবো যখন আমরা টেক্সটে যাব। যাই হোক, এখানে কি বললেন যে বাংলার মানুষ এখন কি চাই, ওয়ান টু বি ফ্রি। দেখো, দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু বি ফ্রি, দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু লিভ, তারা বাঁচতে চায়, অ্যান্ড দ্য পিপুল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু দিয়ার রাইটস, এবং বাংলার মানুষ তাদের অধিকার চাই, তারা আর ওই পাকিস্তানি বাহিনীর যে অত্যাচার, নির্যাতন, এগুলো সহ্য করবে না, তাদের অধিকার তারা চায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় 23 বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের। দেখো কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বাট ইট ইজ উইথ রিগ্রেট, রিগ্রেট মানে দুঃখ, কিন্তু এটা দুঃখের বিষয় যে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ, মানে
আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই যে রিপোর্ট, হ্যাভ টু হলো অক্সিলারি ভার্ব, আর রিপোর্ট হলো কিন্তু এখানে মূল ভার্ব। আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ মানে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, রিপোর্ট করা মানে আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে উই হ্যাভ পাস থ্রু 23 ট্র্যাজিক ইয়ার, আমরা যে দুঃখজনক যে কষ্টের 23 বছর আমরা কাটিয়েছি। 23 বছর তোমরা বুঝতেই পারছো, 23 বছর হলো 1947 সাল থেকে শুরু করে এই 1971 সাল, এই সময়ের যে মধ্য মাঝ অংশটা হলো 23 বছর। এবং এই 23 বছর ধরে তোমরা জানো পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের উপর নির্যাতন করছে, সেজন্য তিনি বলছেন যে এই 23 ট্র্যাজিক ইয়ার্স। 23 বছরের করুণ ইতিহাস, বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। 23 বছরের ইতিহাস, মুমূর্ষ নরনারীর আত্মনাদের ইতিহাস। দেখো তিনি বললেন যে বাংলার ইতিহাস, দ্য বেঙ্গলস হিস্ট্রি অফ দোজ ইয়ার্স, মানে এই 23 বছর ইজ ফুল অফ স্টোরিজ অফ টর্চার। হ্যাঁ, এই সময় তারা আমাদেরকে অত্যাচার করেছে, ইনফ্লিক্টেড অন আওয়ার পিপুল, আমাদের মানুষের উপর এটা আরোপ করেছে। ইনফ্লিক্টেড মানে আরোপ করা, টর্চার মানে হলো অত্যাচার, নির্যাতন, এটা ইনফ্লিক্টেড অন মানে আরোপিত করা বা আক্রমণ করা মানুষের উপরে, এবং অফ ব্লাড শেড বাই দেম রিপিটেডলি, এবং তাদের বারবার তারা আমাদেরকে রক্ত ঝরিয়েছে। এবং এই 23 বছর ধরে তারা কি করছে, মেন অ্যান্ড উইমেন ইন অ্যাগনি, এদের কষ্ট যন্ত্রণার ইতিহাস। এটা এই 23 বছরটাই টোটালি ছিল কষ্টের দুঃখের ইতিহাস, সেটা তার ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কিভাবে আমাদের এই 23 বছর ধরে, মানে 1947 দেশ বিভাগের পরে 1947 সাল থেকে এই 1971 সাল পর্যন্ত তারা আমাদের কিভাবে অত্যাচার করেছে, সেই বিষয়গুলো এখানে তিনি বলছেন। বাংলার ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। তিনি বলছেন বাংলার ইতিহাস মানেই হলো রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ পিপুল হু হ্যাভ রিপিটেডলি মেড দেয়ার হাওয়ে ক্রিমসন উইথ দেয়ার ব্লাড। এই যে ক্রিমসন উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, তার মানে রঞ্জিত করেছে কি দ্বারা, দেয়ার ব্লাড, রক্ত দ্বারা কেন রঞ্জিত, কারণ পশ্চিমা পাকিস্তানিদের প্রতিবাদ করতে গেছে তখনই তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সালে তারা আমাদেরকে অত্যাচার করেছে, সেই বিষয়টা আর কি এখানে বলছে। এই জন্য বলছে যে বারবার তারা তাদের হাইওয়ে মানে রাজপথ এইগুলো ক্রিমসন উইথ, তার মানে রঞ্জিত হয়েছে, দেয়ার ব্লাড, তাদের রক্ত দ্বারা, তার মানে তারা আমাদের শুধু রক্তই ঝরিয়েছে এই 23 বছর ধরে। 1952 সালে রক্ত দিয়েছি, 1954 সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। 1958 সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। তোমরা এখানে দেখো বঙ্গবন্ধু তার ভাষণের মধ্যে কত সুস্পষ্টভাবে এই 23 বছরের যে গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস সাল, সেগুলো নিয়ে কিন্তু তিনি ডিসকাস করেছেন। দেখুন তিনি প্রথমেই মেনশন করলেন যে 1952 সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। তো ইউ নো অ্যাবাউট 1952, you know on 21st February 1952 in language movement, police opened fire on rallies and they had Salam, Barkot, Rafiq, Jabbar, Shofiq died and the hundreds of other injured. And this is a really a rare incident in history where people sacrifice their lives for their mother tongue. তোমরা জানো পৃথিবীর আর কোনো জাতিই তার মায়ের ভাষার জন্য কিন্তু জীবন উৎসর্গ করেনি, কিন্তু এই বাঙালিরাই এই মায়ের ভাষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে। এবং সেই আন্দোলন, সেই ভাষা আন্দোলন, সেই মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড অলরেডি দিস ইজ কল্ড ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ তোমরা জানো ইউনেস্কো আবার এই ভাষা আন্দোলনটাকে কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টটাকে ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং 2000 সাল থেকে এটা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর আর কোনো ভাষার মানুষ তাদের ভাষার জন্য এইভাবে জীবন দেয়নি, এবং সেখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু খুবই সক্রিয়ভাবে সেই আন্দোলনের অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বে তিনি কিন্তু ছিলেন। তাহলে তার ভাষণের মধ্যে দেখো 1952 সালে সেই আমাদের যে হিস্ট্রি শুরু হলো আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের, সেটা কিন্তু তিনি উল্লেখ করলেন। তারপরে তিনি উল্লেখ করলেন দেখো 1954 সালে আমরা ইলেকশন হয়, 1954 সালে নির্বাচন, সেখানে আমরা গভর্নমেন্ট করতে পারিনি। তোমরা জানো ইন 1954 there was a legislative elections and in that election ইউনাইটেড ফ্রন্ট, তোমরা যুক্ত ফ্রন্ট নির্বাচন নাম শুনেছ। সো দ্যাট ইউনাইটেড ফ্রন্ট বেসিক্যালি লেড বাই আওয়ামী লীগ
অ্যান্ড কৃষক শ্রমিক পার্টি। এবং তোমরা জানো এই ইউনাইটেড ফ্রন্ট যেটা বেসিক্যালি আওয়ামী লীগের দ্বারা, তার মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বারা, আওয়ামী লীগ তোমরা জানো তার দলের নাম, সেই দলই মূলত যুক্ত ফ্রন্টকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং সাথে ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি। এবং তোমরা জানো in this election United Front led by Awami League and Kishak Shramik Party won a landslide victory with 223 of the 309 seat. তার মানে তোমরা জানো যে এই নির্বাচনে 309 আসনের মধ্যে 223টি আসনই লাভ করেছিল যুক্ত ফ্রন্ট, যেটা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃত্বে। কিন্তু তোমরা জানো পশ্চিম পাকিস্তানিরা কিন্তু তারা সেই সময়ও কিন্তু সরকার গঠন করতে দেয়নি। সেই সময় কিন্তু সেই 1954 সালে নির্বাচনে জয় হয়েছে যাতে করে আমরা আমাদের দেশ আমরা চালাবো, পূর্ব পাকিস্তান আমরা আমাদের অধিকার আমরা বুঝে নেব, কিন্তু তারা কিন্তু সেটা করতে দেয়নি। সেই কথা কিন্তু তিনি উল্লেখ করলেন। এই জন্য তিনি বললেন যে এই নির্বাচনেও আমরা জয়ী হয়েছি এবং ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি পেয়েছি, তারপরেও তারা কিন্তু আমাদের সরকার গঠন করতে দেয়নি। 1958 সালে আইয়ুব খান মাশাআল্লাহ জারি করে 10 বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। তারপরে তোমরা জানো কারণ সেই সময় পাকিস্তানি আইয়ুব খান এরা মূলত ডিক্টেটর বলতে পারো, স্বৈরশাসক এবং মিলিটারি ফোর্স দ্বারা তিনি তোমরা জানো যে 1958 থেকে 1969 সাল পর্যন্ত এই আইয়ুব খান সে কিন্তু মার্শাল ল জারি করে। মার্শাল ল তোমরা জানো সামরিক আইন যেটাকে আমরা বলে, মিলিটারি আইন যেটা। মার্শাল মানে হলো সামরিক, সামরিক মানে হলো যারা অস্ত্র নিয়ে যেছিল, যেমন আর্মি, ঠিক আছে। আর আমরা হলো এর অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে সিভিলিয়ান মানে বেসামরিক। আমরা সাধারণ নাগরিক যাদের কাছে অস্ত্র নেই তারা হচ্ছে সিভিলিয়ান, আর এর অপোজিট হচ্ছে মার্শাল মানে মিলিটারি সিনোনিম হচ্ছে মার্শাল ল মানে হলো সেনাবাহিনী হলো এই হচ্ছে দেশ চালাবে, সেনাবাহিনীর আইন থাকবে এবং সেই সময় জনগণের কোনো অধিকার থাকবে না, কথা বলার অধিকার থাকবে না, যেটা আইয়ুব খান করেছিল জোর করে। সেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক আইয়ুব খান সে আমাদেরকে দেখো টু ইনস্লেভ আমাদেরকে দাস করে রেখেছিল 10 বছর ধরে। এবং তারপরে তোমরা জানো অনেক আন্দোলনের পর 1969 সালের মুভমেন্টের মাধ্যমে তাকে সেখান থেকে সরানো হয়। তার মাঝে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সালটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো 1966 সালে 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট, যে 6 দফা আন্দোলনের ইংরেজি হলো 6 পয়েন্ট মুভমেন্ট। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইউর এক্সামিনেশন and for all level of student we all should know about the history. So now I will discuss in shortly a 6 point movement. Actually 6 points movement is considered a milestone on the road to Bangladesh independence. তোমরা জানো এই বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এটা একটা মাইলস্টোন হিসাবে পরিচিত। আর বঙ্গবন্ধু এটা প্রথম উপস্থাপন করে 5ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে একটা কনফারেন্স, সেখানে প্রথম 1966 সালের 5ই ফেব্রুয়ারি তিনি প্রথম হচ্ছে প্লেস করে। মূলত লাহোরে প্রথমে করা হয়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান তারা এটা মেনে নেয় না। আমি এই 6টা দফা সম্পর্কে আমি সংক্ষেপে তোমাদের একটু বলবো, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সব লেভেলের স্টুডেন্টের জন্য এটা মনে রাখা উচিত। 6 দফার প্রথম দফা হলো যে ইন শর্ট দ্য ফার্স্ট ওয়ান পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট। তার মানে পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট থাকবে এবং আইনসভা লেজিসলেচার যেটাকে বলা হয় সুপ্রিমেসি অফ লেজিসলেচার ডিরেক্টলি ইলেক্টেড পার্সনের দ্বারা পরিচালিত হবে। তার মানে আইনসভা সংসদ থাকবে, পার্লামেন্ট ভবন থাকবে এবং তার মাধ্যমে দেশ পরিচালনা হবে এবং সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হচ্ছে সেই পার্লামেন্টটা পরিচালিত হতে হবে। এটা হলো প্রথম দফাটা। দ্য সেকেন্ড যে পয়েন্ট মুভমেন্ট সেটা হলো যে except defense and foreign affairs all other residential subjects should be vested in the federating state. বঙ্গবন্ধু তখন বলেছিল যে হ্যাঁ এটা সরকারটা হবে, সরকারের কাঠামো ফেডারেল গভর্নমেন্ট হতে পারে, ফেডারেল গভর্নমেন্ট যেটা কেন্দ্র থেকে শাসিত হবে, কিন্তু যে ফেডারেটিং স্টেট থাকবে তার মানে
টোটাল দেশটা যদি পাকিস্তান ফেডারেল গভর্নমেন্ট থাকে টোটাল দেশে, তার অনেকগুলো বেশ কিছু স্টেট থাকবে, মানে ফেডারেটিং স্টেট যেটাকে আমরা প্রদেশ বলি। সেই প্রদেশের হচ্ছে শুধুমাত্র ডিফেন্স এবং ফরেন অ্যাফেয়ার্স ছাড়া, ডিফেন্স মানে হলো প্রতিরক্ষা তোমরা জানো, আর ফরেন অ্যাফেয়ার্স মানে বৈদেশিক যে সম্পর্ক, এই দুইটা মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ফেডারেটিং স্টেটের উপরে ন্যস্ত হবে। মানে ফেডারেটিং স্টেট তার মানে আমরা পূর্ব পাকিস্তান, আমরা আমাদেরগুলো আমরা করবো, শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা দেখবে হলো কেন্দ্রীয় যে ফেডারেল গভর্নমেন্ট তারা। এটা ছিল হলো দ্বিতীয় পয়েন্ট। দ্য থার্ড পয়েন্ট ইজ টু স্টপ দ্য ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট পাকিস্তান। তোমরা জানো পশ্চিম পাকিস্তানিরা আমাদেরকে বিভিন্নভাবে তারা আমাকে বঞ্চিত করেছে, এবং তারা আমাদের দেশ থেকে যে বৈদেশিক মুদ্রা বা আমাদের দেশের যে সম্পদ ক্যাপিটাল, তারা কিন্তু ওই আমাদের এই পূর্ব যে বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান তখন বলা হতো, সেখান থেকে তারা কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। তাই তিনি বলেছেন যে এটা থামাতে হবে, আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের মানে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের কোনো সম্পদ আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে দেব না। এই জন্য তিনি বললেন স্টপ দ্য ফ্লাইট অফ ক্যাপিটাল ফ্রম ইস্ট টু ওয়েস্ট পাকিস্তান। এটা 3 নম্বর পয়েন্ট। 4 নম্বর পয়েন্ট সংক্ষেপে ইন শর্ট, দ্য পাওয়ার অফ ট্যাক্সেশন অ্যান্ড রেভিনিউ কালেকশন শুড বি ভেস্টেড ইন দ্য ফেডারেটিং ইউনিটস। তার মানে সেই সময় পশ্চিম পাকিস্তানিরা ট্যাক্স কালেক্ট করে, রেভিনিউ কালেক্ট করে তারা আমাদের দেশ থেকে কালেক্ট করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেত। তিনি বললেন যে না, বঙ্গবন্ধু তার 4th দফায় বললেন যে এটা করতে পারবে না, এই ট্যাক্স এবং রেভিনিউ এটা ফেডারেটিং ইউনিটস, তার মানে পূর্ব যে পাকিস্তান আমাদের দেশের ট্যাক্স আমরাই উঠাবো এবং আমরাই সেটা ইউজ করব। এটা হলো 4 নম্বর পয়েন্ট। আর 5 নম্বর পয়েন্টটা হলো দেয়ার শুড বি 2 সেপারেট অ্যাকাউন্টস ফর দ্য ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নিং অফ দ্য 2 উইংস। তার মানে হলো এখানে 2টা সেপারেট অ্যাকাউন্ট থাকবে, এবং সেখানে ফরেন এক্সচেঞ্জ আর্নিং হবে, এবং বৈদেশিক যে ইনকামটা হবে সেটা যার যার অংশে তার অংশটাই এখানে আসবে, এবং অবশ্যই ইকুয়াল রেশিও থাকতে হবে। কারণ বৈদেশিক মুদ্রা যা হবে সেটার একটু সমান ভাগে কিন্তু হচ্ছে ভাগ করে নিতে হবে। শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানেরাই সব নিয়ে যাবে যে বৈদেশিক মুদ্রাগুলো, অথচ আমাদের দেশের মানুষের কষ্টের বৈদেশিক মুদ্রা আমাদের দেবে না, এরকম হতে পারবে না, ইকুয়াল রেশিও থাকতে হবে। এটা ছিল 5ম দফা বা 5th পয়েন্ট। আর 6th, the last one is Pakistan should have a separate military force. তার মানে পশ্চিম পাকিস্তান না, পূর্ব পাকিস্তান মানে আমাদের যে পূর্ব বাংলা বা যে বাংলাদেশ বর্তমানে, তাদের আলাদা সেপারেট মিলিটারি থাকতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারিটা যদি আসে তাহলে কিন্তু তারা পশ্চিম পাকিস্তানের কথা চিন্তা করবে, আমাদের কিন্তু তারা কোনো সুযোগ দেবে না। তাই বঙ্গবন্ধু তার 6 দফা আন্দোলনের 6ষ্ঠ দফায় তিনি বললেন যে অবশ্যই ইস্ট পাকিস্তানের জন্য আলাদা মিলিটারি ফোর্স থাকতে হবে। সো এটা ছিল হলো 6 দফা। এই 6 দফাটা তোমরা মনোযোগ সহকারে মনে রাখবে আশা করি সংক্ষেপে। তাহলে 1ম দফা হলো পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট থাকতে হবে। 2য় দফা হলো যে ডিফেন্স এবং ফরেন অ্যাফেয়ার্স ব্যতীত বাকি সকল বিষয়গুলো এই ফেডারেটিং স্টেট, তার মানে পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান এটা নিয়ন্ত্রণ করবে। তারপরে এই পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো মূলধন যাবে না, তারা নিয়ে যেতে পারবে না। এবং 4 নম্বর হলো ট্যাক্স এবং রেভিনিউ কালেকশনের দায়িত্ব এই দেশেরই থাকবে, তার মানে ফেডারেটিং ইউনিটেরই থাকবে। এবং 5 নম্বরটা তিনি বলেছিলেন যে ফরেন আর এক্সচেঞ্জ আর্নিংয়ের সেপারেট 2টা অ্যাকাউন্ট থাকবে, এবং যা আর্নিং হবে সেটা ইকুয়ালি রেশিওতে ভাগ হবে। এটা 5 নম্বর পয়েন্ট। আর 6 নম্বর পয়েন্টটা হলো যে ইস্ট পাকিস্তান মানে এই পূর্ব পাকিস্তানেরও আলাদা মিলিটারি ফোর্স থাকবে। তোমরা আশা করি এই 6 দফা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে কোনো পরীক্ষা, ইভেন বিসিএস পরীক্ষা থেকে শুরু করে যে কোনো চাকরির পরীক্ষায় কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এই জন্য আশা করি তোমরা অ্যাডমিশন টেস্ট প্রত্যেকটা জায়গায় কিন্তু এটা ইম্পর্টেন্ট, তোমরা ভালো করে মনে রাখবে। তোমরা জানো যে এই 6 দফা আন্দোলনের জন্য 7ই জুন অনেক 1966 সালে অনেক মানুষকে হত্যা করা হয়। 6 দফার আন্দোলনে 7ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। 1969 আন্দোলনে খানের পতন হওয়ার
দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। দেখো তারপরে 1969 সালের কথা তিনি উল্লেখ করলেন। তোমাদের আগেই বলেছি যে 58 সালে আইয়ুব খান সেই মার্শাল ল জারি করার পরে তারপরে বিভিন্ন আন্দোলনের মাধ্যমে এর মধ্যে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমরা জানো যে 1968 সালে আগরতলা কনস্পিরেন্সি কেসের দেওয়া হয় বঙ্গবন্ধু সহ আরও 34 জনের নামে, এবং তারা বলে যে আগরতলা ষড়যন্ত্র করেছে বঙ্গবন্ধু, এবং এসবের মাধ্যমে তাকে কিন্তু জেলখানায় নেওয়া হয়। পরবর্তীতে ইন 1969 তখন কিন্তু একটা ডেমোক্রেটিক পলিটিক্যাল মুভমেন্ট হয় ইস্ট পাকিস্তানে, এবং তার মাধ্যমে তোমার এই আইয়ুব খান সরকারের পতন হয়। এবং এটা মূলত একটা খুবই মাইলস্টোন ছিল এই গণ আন্দোলনটা 1969 সালের যে মাস মুভমেন্ট, এবং এটার মাধ্যমে দ্য আপরাইজিং অলসো লেট দ্য উইথড্রয়াল অফ আগরতলা কনস্পিরেন্সি কেস, এবং এর মাধ্যমে কিন্তু এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে তারা বাধ্য হয়, এবং বাংলাদেশি যে আন্দোলনের যে বীজ এটা কিন্তু আরও বপন হয়, এবং সেই আন্দোলনের মাধ্যমে কিন্তু আইয়ুব খান সরকার থেকে তাকে বাধ্য করে তাকে, এবং সে ঘোষণা দেয় যে সংবিধান দেবেন এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবেন, কিন্তু তারা সবসময় কিন্তু পরবর্তীতে তারপরে নির্বাচন হলো, কিন্তু নির্বাচনে তারা কিন্তু কোনো সহযোগিতা করলো না। পরবর্তীতে ইয়াহিয়া খান এসেও একই কাজ করতে লাগলো। আমরা মেনে নিলাম। তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। হ্যাঁ, নির্বাচন হলো, দেখো তারপরে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। নির্বাচনের বিষয়টা হলো বঙ্গবন্ধু যেটা উল্লেখ করলেন যে নির্বাচন হলো, দেখো আমি তোমরা এখানে দেখো তিনি বললেন যে অনেক ইতিহাস হলো, তারপরে নির্বাচন হলো। নির্বাচন বলতে এই নির্বাচন বলতে বোঝাচ্ছে হলো 1970 ইলেকশন। ইন 1970 election, under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman, the Awami League won an absolute majority in the National Assembly election of Pakistan, and that was held on 7 December 1970. In that election, Sheikh Mujibur Rahman Awami League won 167 out of 169 seats in East Pakistan. So এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য যে 1970 সালের নির্বাচনে যেখানে বঙ্গবন্ধু যে আওয়ামী লীগ পার্টি সে কিন্তু এই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 169টা আসন বরাদ্দ ছিল। সেই 169টা আসনের মধ্যে 167টি আসনই কিন্তু এই আওয়ামী লীগ, তার মানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পেয়েছিল, এবং বাকি 2টা সিট পিডিপি রাজনৈতিক দল পেয়েছিল। এবং তখন কিন্তু এখন যেমন আমাদের পার্লামেন্টের নাম হচ্ছে দ্য হাউস অফ দ্য নেশন, জাতীয় সংসদ, কিন্তু তখন নাম ছিল হলো দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। তোমরা ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির কথাটা তোমরা শুনবে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, তখন পার্লামেন্টের নামটা ছিল ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি। এবং তারপরেও কিন্তু সেই 70 সালের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরেও তারা কিন্তু আমাদের বঙ্গবন্ধুকে কিন্তু কোনো ক্ষমতা তারা দেয়নি, এবং তারা বিভিন্ন সময় তারা বিভিন্নভাবে তালবাহানা করেছে। এবং এই নির্বাচনের আমি তোমাদের আরেকটা তথ্য তোমাদের দিই, সেটা হলো তোমার ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে তো 167টির মধ্যে 169টি আসনের মধ্যে 167টি পাই, এবং তোমার যে প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলিতে সেখানে 298টি আসনের মধ্যে, যেখানে 10টি সংরক্ষিত আসন পেয়েছিল, 298টি আসন জয়লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ 310টি আসনের মধ্যে। এই ইস্ট পাকিস্তানে টোটাল আসন ছিল 310টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে। এটা শুধুমাত্র এই প্রদেশে প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি বলা হচ্ছে, প্রভিন্সিয়াল অ্যাসেম্বলি, সেখানে 310টি আসনের মধ্যে 298টি আসন কিন্তু আওয়ামী লীগ পায়। আর টোটাল পাকিস্তানের 300টা আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বরাদ্দ ছিল হলো 169টি আসন। সেই 170টি আসনের মধ্যে 167টি আসন তারা কিন্তু পেয়েছিল। তার মানে কি একদম পরিপূর্ণভাবে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কিন্তু তারপরেও কিন্তু তারা আমাদেরকে সেই সুযোগ দেয়নি, এবং আমাদেরকে কিন্তু ক্ষমতায় আসতে দেয়নি। এবারে তোমরা জানো, তার মানে টেক্সট পড়া আমাদের হয়ে গেল।
এখন টেক্সটের কিছু কয়েক লাইন ভাষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না ভাষণটার জন্য, আমি সেটা তোমাদেরকে এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি। দেখো মাঝে আর কিছু লাইন বাদ গেছে, সেটা হলো হোয়াট হ্যাভ উই ডান দ্যাট ওয়াজ রং, মানে আমাদের কি ভুল ছিল, আমরা কি এমন করেছিলাম যে আমরা কি ভুল করেছি। যে আফটার দ্য ইলেকশনের পরে দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ ভোটেড মি, ইলেকশন মানে সেই 1970 সালের যে নির্বাচনের কথা দেখুন বললাম, সেই কথাটা কিন্তু বঙ্গবন্ধু এখানে বললো যে আফটার দ্য ইলেকশন দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ ভোটেড অ্যাজ ওয়ান ফর মি, মানে আমাকে ভোট দিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল। অ্যান্ড উই আর সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি, আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে বসার কথা ছিল, ড্রাফট কনস্টিটিউশন, এবং আমাদের সংবিধান তৈরি করার কথা ছিল যে আমরা বসবো। ড্রাফট এটা কিন্তু ভার্ব, ড্রাফট মানে হলো ড্রাফট করা, তোমরা জানো খসড়া তৈরি করা, এটা ভার্ব হিসাবে এখানে। ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি দেখো তোমরা এখানে দেখলে সেই পার্লামেন্ট তখন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি নামে পরিচিত ছিল। সংবিধান তৈরি করার কথা ছিল এবং আমরা আমাদের দেশকে নিজেরা তৈরি করবো, এটা 1970 সালের কথা বলছে, 70 সালের নির্বাচনের পরের কথা বলছে। দ্য পিপুল অফ দিস ল্যান্ড উড দেয়ার বাই গেট দেয়ার ইকোনমিক, পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম, এবং তারা এই দেশের জনগণ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনাদেরকে বলতে হয়, এইগুলো তো আমরা 23 বছরের যে ইতিহাস, করুণ ইতিহাস, এইগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। তো আশা করি তোমরা প্যাসেজটা ভালো করে বুঝতে পারলে। এইবার আমরা চলে আসি, তোমরা জানো ইন ইউর ফার্স্ট পেপার ইউ হ্যাভ 3 প্যাসেজেস, তোমাদের 3টা প্যাসেজ থাকে। প্রথম প্যাসেজ থেকে যেটা থাকে চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার। তো আমরা এখন চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার করব। দেখো আমি তোমাদের প্রথমে 5টি এখানে আমি তোমাদের উত্তর সহ এখানে করেছি। দেখো প্রথমটা হলো হিস্ট্রিক্যাল 7 মার্চ স্পিচ অফ বঙ্গবন্ধু মেক্স দ্য পিপল, তার মানে সাথে আগে মিনিংটা করা কিন্তু খুব জরুরি, যে কোনো এক্সারসাইজের ক্ষেত্রে মিনিংটা খুব জরুরি। এই 4টের ভিতরে যে কোনো একটি তোমাকে মিনিংয়ের সাথে মিল করে তোমাকে নিতে হবে। তাহলে 7ই মার্চের ভাষণটা মানুষকে কি করে, তাহলে প্রথমে হচ্ছে দেখো প্রথমটা হচ্ছে তোমার ইন্টিমেট, অন্তরঙ্গ করে, না স্টিমুলেটেড, উদ্দীপনা বাড়ায়, না ইন্টারেস্টেড, আগ্রহী করে, না হোস্টাইল, শত্রু ভাবাপন্ন করে। তাহলে তোমরা বুঝতেই পারছো 7ই মার্চের ভাষণ কিন্তু বাংলার মানুষ বা আমাদের সবাইকে স্টিমুলেটেড করে। স্টিমুলেটেড মানে হলো হচ্ছে আমাদেরকে উদ্দোলিত করে, আমাদেরকে ইন্সপায়ার করে। তার উত্তর হবে স্টিমুলেটেড মানে ডাবল আই, মিনিংয়ের সাথে মিল করে। কিন্তু তোমার ইন্টারেস্টেডের চেয়েও বেশি ইম্পর্টেন্ট হলো স্টিমুলেটেড, মানে ইন্সপায়ার করে। 2 নম্বরটা হলো হোয়াট কুড বি দ্য ক্লোজেস্ট মিনিং ফর টেকেন প্লেস। টেকেন প্লেস শব্দটা তোমরা জানো লাস্ট লাইনে আছে যে টেকেন প্লেস ইন দ্য লাস্ট সেন্টেন্স, এই প্যাসেজের একদম লাস্ট সেন্টেন্সে প্যাসেজটা তোমরা জানো, এই যে a lot of happened since the election have taken place। দেখো এখানে টেকেন প্লেস রয়েছে, টেকেন প্লেস হচ্ছে একটা ফ্রেজ, টেকেন প্লেস মানে হলো ঘটা বা অনুষ্ঠিত হওয়া। তাহলে এই বলতেছে এই টেকেন প্লেস, এই লাস্ট সেন্টেন্সে টেকেন প্লেসটার মিনিংটা কি, তাহলে এটা মানে হলো মূলত ইভেনচুয়েটেড মানেও ঘটা, টেকেন প্লেস মানে ঘটা, তাহলে উত্তর হবে IV নম্বর। হ্যাপেন্ড থাকলেও সেটা উত্তর হতো। তারপরে তোমরা 3 নম্বর দেখো আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ ইন দ্য লাইন রিপোর্ট ইজ, তার মানে এই লাইনে রিপোর্ট শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিচ, এটা মূলত হবে ভার্ব। কেন দেখো আই হ্যাভ টু রিপোর্ট, তাহলে এখানে তোমার হ্যাভ টু হলো মূলত মডেল অক্সিলারি, জোর দেওয়া বোঝাতে বোঝায়, আর রিপোর্ট হলো ভার্ব, মানে আমি আপনাদেরকে বলবো বা বলতে চাই, এটা হচ্ছে তোমার মূল ভার্ব বলতে এটা মডেল ভার্ব হলে রিপোর্টটা এখানে মূল ভার্ব হিসেবে বলা যায়। তাহলে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ মানে আমি আপনাদেরকে জানাতে চাই, রিপোর্টটা এখানে ভার্ব, অর্থাৎ জানাতে চাই এটা বোঝাচ্ছে, এখানে মূল ভার্ব হিসেবে ইউজ হয়েছে, তাহলে এটা ভার্ব, উত্তর হবে সি ট্রিপল আই। তারপর ডি নম্বর প্রশ্নটা দেখো দ্য বেস্ট সিনোনিম অফ ইম্পোর্ট ইন দ্য সেকেন্ড সেন্টেন্সে তোমরা দেখবে যে ইম্পোর্ট একটা শব্দ আছে। ইম্পোর্ট মানে হলো আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন যে যে বাংলাটা আছে না সেখানে, তাহলে ইম্পোর্ট বলতে যে কি ঘটছে আপনারা সবই জানেন এবং এর যে ফলাফল সেটাও আপনারা বোঝেন, তাই এটা ফলাফল বোঝাচ্ছে মূলত। তো ইম্পোর্ট বলতে যে কনসিকুয়েন্সেস, এটা তার মানে উত্তর হবে আই নম্বরটা, আই কনসিকুয়েন্স মানে ফলাফল। এখানে আমাদেরকে যেটা ইনার মিনিং বুঝতে হবে আর কি শব্দগুলোর, কিন্তু হ্যাঁ অন্য অপশনগুলো হবে না, সময় কম এই জন্য আমি একটু দ্রুত যাচ্ছি। তারপর দেখো ই নম্বর নোবডি ইজ ড্যাশ দ্য ইভেন্ট দ্যাট আর গোয়িং অন, তার মানে এখানে বলা হচ্ছে যে কেউই
যে ঘটনাগুলো ঘটছে এটা সম্পর্কে আপনারা কেউই ড্যাশ নয়, মানে আপনারা উদাসীন নয়, মানে আপনারা সবই জানেন। তাহলে নোবডি ইজ ইনডিফারেন্ট টু, এটা হচ্ছে ট্রিপল আই উত্তর হবে। ইনডিফারেন্ট টু মানে উদাসীন, তাহলে নোবডি ইজ ইনডিফারেন্ট টু দ্য ইভেন্ট দ্যাট আর গোয়িং অন। মানে প্যাসেজে ছিল বঙ্গবন্ধু বললেন যে আপনারা সবই জানেন, যা ঘটছে আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। তার মানে এখানে বলছে যে কেউই, যে ঘটনা ঘটছে কেউই সেই সম্পর্কে উদাসীন নয়। তাহলে অ্যাওয়ার অফ হবে না, ইন্টারেস্টেড ফ্রি ফ্রম হবে না, ইনডিফারেন্ট টু হবে, যে ট্রিপল আই। ইনডিফারেন্ট টু মানে হচ্ছে উদাসীন, তার মানে যা ঘটনা ঘটছে এই সম্পর্কে কেউই উদাসীন নয়, তার মানে সবাই সব কিছু জানেন। এটা উল্টো করে রয়েছে আর কি, যাই হোক। তাহলে এখানে উত্তরটা হবে কি ট্রিপল আই। দেখো উত্তরগুলো কিন্তু আমি এখানে দিয়ে দিছি, তোমরা বুঝতে পারলে। তাই এই এমসিকিউ আমাদের এটা পারতে হলে কিন্তু অবশ্যই মিনিং বুঝতে হবে। আন্দাজে কিন্তু প্যাসেজের মধ্যে কিচ্ছু খুঁজে পাবে না, তুমি যদি মিনিং বুঝতে না পারো, প্যাসেজের সাথে মিল যদি করতে না পারো, তাহলে কিন্তু তোমরা এইগুলো পারবে না। এবারে আমি তোমাদের কিছু এক্সারসাইজ, বাসা এক্সারসাইজ করবা এবং হোমওয়ার্ক কিছু এক্সট্রা আমি তোমাদের এখানে দিয়েছি। যে অ্যাসেম্বলি অর্থ কী আমি প্যাসেজের মধ্যে আলোচনাও করেছি। তারপরে এখানে এই যে ড্রাফট কোন পার্টস অফ স্পিচ আলোচনা করেছি। তারপর টু কোপ উইথ এটার মানে কি, এগুলো তোমরা করবা। তারপর অ্যাওয়ার শব্দটার ভার্ব ফর্ম কি, তোমরা জানো যে ওয়ার্ড ফর্মেশন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা ইংলিশ গ্রামারে দরকার। তোমরা পিসি দাসের বই থেকে ওয়ার্ড ফর্মেশনগুলো পড়বা। যেমন অ্যাওয়ারের এখানে কোনটা এর ভার্ব, কোনটা নাউন, কোনটা অ্যাডজেক্টিভ অ্যাডভার্ব, এগুলো কিন্তু জানতে হবে। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের কিন্তু দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর লার্নিং ইংলিশ শেখার জন্য। এটা আমি তোমাদের দ্বিতীয় পত্রতেও কিন্তু আলোচনা করেছি। এই ওয়ার্ড ফর্মেশন কিন্তু বিষয়টি ইংলিশের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট, যে কোন ওয়ার্ডগুলোর কোনটা নাউন, কোনটা ভার্ব, এগুলো জানতে হবে। এটা তোমরা পিসি দাসের বই সহ যে কোনো বই থেকে এটা পড়তে পারবা। ক্লাসেও আমি এটা নিয়ে আলোচনা করেছি। তো এইগুলো কিন্তু জানতে হবে যে কোনটার ভার্ব কী, এবং এটা শুধু জানলেই হবে না, এইগুলোর আবার ব্যবহার জানতে হবে। হ্যাঁ, তো আশা করি তোমরা দেখবো আজকে সময় কম, এগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করবো। আরেকটা দেওয়া রয়েছে যে 7ই মার্চের ভাষণ, এটা হচ্ছে ইজ দ্য ড্যাশ অফ গেইনিং আওয়ার ফ্রিডম। হ্যাঁ, এটা তোমরা মিনিং করে এখানে কোনটা উত্তর হবে সেটা তোমরা বাসায় করবে। এখন আমি তোমাদের এমসিকিউ হয়ে গেল, এইবার আমি তোমাদের কোশ্চিন নিয়ে আলোচনা করব। তোমাদের জানো ফ্রম ইয়োর ফার্স্ট প্যাসেজ ইউ হ্যাভ 10 মার্কস আনসার অ্যান্ড কোশ্চেন। সো আনসার দ্য ফলোয়িং কোশ্চেন। প্রথমে তোমাদের প্রশ্ন থাকবে, তারপর উত্তর। এর আগেও আমি অন্য কোনো ক্লাসে, প্রিভিয়াস ক্লাসে আমি আলোচনা করেছি প্রশ্ন থেকে কীভাবে উত্তর দিতে হয়। তো আমি আজকে সময় কম, সময় অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য আমি সংক্ষেপে আলোচনা করব। দেখো প্রথমে আমি 5টির প্রশ্ন এবং উত্তর, এবং পরবর্তীতে তোমাদের হোমওয়ার্কও আমি দিয়েছি। প্রথম কোশ্চিনটা দেখো। প্রথম কোশ্চিনটা রয়েছে যে তোমরা প্রথম কোশ্চিনটা দেখো। প্রথম কোশ্চিনটা হচ্ছে হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট 23 ইয়ার্স অ্যান্ড হোয়াই ইজ ইট কল ট্র্যাজিক। প্রথম প্রশ্নটা মিনিং কিন্তু বুঝতে হবে, যে তুমি 23 বছর বলতে কি বোঝো এবং কেন এটাকে ট্র্যাজিক বলা হচ্ছে। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণের মধ্যে কিন্তু একাধিকবার বলেছে, তোমরা অলরেডি জানো। আর তোমরা জানো এই প্রশ্নে কিন্তু তোমাদের এক একটা 2 মার্ক করে, যদি ভালো করে সঠিকভাবে উত্তর দাও তাহলে 2-এর মধ্যে 2 মার্কই পাবা। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আর যদি কোনো রকম যেমন সময় করে উত্তর দাও তাহলে কিন্তু 2-এর মধ্যে 1 করে পাবে, কিন্তু A+ তখন, বা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না। এই জন্য এগুলো খুব ভালো করে দেখো, তোমাদের বুঝে এবং প্রশ্ন থেকে তোমাকে উত্তর করতে হবে। যে ডু দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে কী হবে, ডিড দেয়ার, এইগুলো। এবং এখানে দেখো 2টা প্রশ্ন করা হয়েছে। তাহলে প্রথমটা হলো হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট 23 ইয়ার্স। তাহলে দেখো ইউ আছে, মানে তুমি কি জানো। তাহলে উত্তরের সময় ইউ দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে উত্তরে দেখো আই হয়ে গেছে, যে আই নো অ্যাবাউট 23 ইয়ার্স দ্যাট ইট ইজ দ্য ডিউরেশন ফ্রম 1947 to 1971। তোমরা জানো এই 23 বছর অলরেডি আলোচনা করেছে। এই 23 বছর মানে বোঝাচ্ছে হলো 1947 সাল থেকে 1971, যখন এই বাঙালি নেশন ওয়াজ আন্ডার পাকিস্তানি রুল, যে সময় এই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকদের আন্ডারে ছিল। অ্যান্ড ইট ইজ কল্ড ট্র্যাজিক বিকজ, তারপরে এটা হচ্ছে প্রথমটার উত্তর হলো। পরেরটা হলো হোয়াই ইজ ইট কল্ড ট্র্যাজিক, এটাকে কেন দুঃখজনক বলা হচ্ছে। তাহলে দেখো, আর এখানে হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করা আছে, হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে উত্তর হয় বিকজ দিয়ে, তোমরা জানো। দেখো বলা আছে যে ইট ইজ কল্ড ট্র্যাজিক বিকজ অ্যাট দ্যাট টাইম দ্য পাকিস্তানি রুলার্স অপোজড অ্যান্ড অপ্রেসড, শব্দটা এখানে দিলে ভালো হবে, ও ডবল পি,
অপ্রেসড অ্যান্ড ডিপ্রাইভড। তোমরা জানো সেই সময় এটাকে কেন ট্র্যাজিক বলা হচ্ছে, কারণ সেই সময় পাকিস্তানের রুলাররা অপ্রেসড করে, মানে অত্যাচার করে, অ্যান্ড ডিপ্রাইভড, বঞ্চিত করে দ্য বাঙালি নেশন ইন ম্যানি ওয়েজ, বিভিন্নভাবে। এই জন্য এটাকে ট্র্যাজিক বলা হচ্ছে। বুঝেছো? তাহলে প্রশ্ন উত্তরগুলো কীভাবে হবে? হোয়াই দিয়ে প্রশ্ন, এবং প্রশ্নের সময় অক্সিলারি ভার্ব সাবজেক্টের পরে চলে যায়, এই যে ডু ডিড ডাজ থাকলে উঠে যায়, এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে। তারপরে বি নম্বর কোশ্চেন দেখো, অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ বেঙ্গলস হিস্ট্রি। তার প্যাসেজ অনুসারে এই বাংলার ইতিহাসের স্পেশালিটিটা কী? তাহলে দেখো প্রশ্ন অনুসারে কিন্তু উত্তর দেবে, প্রশ্ন দেখে দেখে উত্তর দিতে হবে, তাহলে ফুল মার্কস পাবে। আন্দাজে তোমরা অনেকেই কী করো, যে না বুঝে প্যাসেজের ভিতরে উত্তর খুঁজতে থাকো, তাহলে কিন্তু সঠিক উত্তর দিতে পারবে না। দেখো রয়েছে, অ্যাকর্ডিং টু দ্য প্যাসেজ the speciality of Bengal's history is that the people of Bengal have repeatedly made their highway crimson with their blood. এটা উত্তর বিভিন্নভাবে দিতে পারো, আমি সংক্ষেপে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, তোমরা তোমাদের মতো করে দিতে পারো, কিন্তু প্যাসেজ থেকে প্রশ্ন থেকে লিখে নিয়ে তারপরে লেখা কিন্তু খুব জরুরি। তো স্পেশালিটা হলো কি, যে বাংলার মানুষ তারা বারবার হাইওয়ে মানে রাজপথ রঞ্জিত করেছে তাদের রক্ত দ্বারা। তোমরা অন্য ভাষায়ও কিন্তু উত্তরটা দিতে পারো, কিন্তু সঠিক ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে হবে, কিন্তু আন্দাজে লিখলেই কিন্তু কোনো মার্কস পাবে না, একদম সঠিক ল্যাঙ্গুয়েজগুলো কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে। তারপরে প্রশ্ন হোয়াই দিয়ে দেখো, হোয়াই ইজ দ্য হার্ট অফ বঙ্গবন্ধু ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ। প্রথমেই দেখো আছে বঙ্গবন্ধুর হৃদয়টা কেন দুঃখে ভারাক্রান্ত, তাহলে আমরা এখানে লিখেছি দ্য হার্ট অফ বঙ্গবন্ধু ইজ ওভারফ্লোয়িং উইথ বিকজ দ্বারা, দেখো হোয়াই দ্বারা প্রশ্ন থাকলে বিকজ দ্বারা উত্তর হয়, বিকজ দ্য স্ট্রিট অফ ঢাকা, চিটাগাং, রাজশাহী অ্যান্ড রংপুর আর র্যাশ উইথ দ্য ব্লাড অফ বেঙ্গলি পিপল। হ্যাঁ, বাঙালি পিপলের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, এই জন্য তার হৃদয় হচ্ছে দুঃখ ভারাক্রান্ত। এটা প্যাসেজ থেকেও আমি হেল্প নিয়েছি, কিন্তু দেখো প্রশ্ন থেকে কিন্তু আগে তুলতে হবে, তারপরে বিকজ দিয়ে সেই উত্তরটা লিখতে হবে। তারপরে দেখো ডি নম্বর, হাউ ডাজ দ্য 7 মার্চ স্পিচ ইন্সপায়ার আস। হাউ দিয়ে প্রশ্ন করে এবং ডাজ আছে দেখো এখানে, তার মানে হলো কিভাবে 7 মার্চের ভাষণ আমাদেরকে উৎসাহিত করে, ইন্সপায়ার করে, এখনও করে। ডাজ দিয়ে থাকলে মূল ভার্বের শেষে এস যোগ হয়, আর যদি ডিড থাকে তাহলে মূল ভার্বের পাস্ট ফর্ম হয়। তাহলে আমরা প্রশ্ন থেকে আগে লিখি, আর হাউ দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে বাই দিয়ে সাধারণত উত্তর করতে হয়, অথবা উইথ দিয়ে। দেখো তাহলে প্রশ্ন থেকে আগে লিখি, দ্য 7 মার্চ স্পিচ ইন্সপায়ার্স আস। দেখো ইন্সপায়ারের সাথে কিন্তু এস যোগ হয়েছে, এই এস যোগ কিন্তু তোমরা করো না, যে ডাজ থাকলে এস যোগ হয়, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু এটা কিন্তু তোমরা ভুলে যাও, বারে বারে বলি। এইগুলো যদি ঠিক না করো তাহলে ফুল মার্কস এখানে পাবে না, এবং ভুল হয়ে যাবে, ল্যাঙ্গুয়েজই ভুল। তাহলে যে 7 মার্চ স্পিচ ইন্সপায়ার্স আস বাই দিয়ে দেখো উত্তর করা রয়েছে, বাই মেকিং আস কনসিয়াস অফ আওয়ার রাইটস অ্যান্ড রিবেলিয়াস এগেনস্ট এনি সর্ট অফ দ্য অপারেশন। মানে যে কোনো ধরনের অত্যাচার এর বিরুদ্ধে আমরা আমাদেরকে বিদ্রোহী বা প্রতিবাদী করে তোলার দ্বারা, এবং আমাদেরকে সচেতন করে আমাদের অধিকার, এটা করার দ্বারা মূলত এই 7 মার্চের ভাষণ আমাদেরকে উৎসাহিত করে। মানে কীভাবে উৎসাহিত করে? আমাদেরকে সচেতন করে, আমাদেরকে প্রতিবাদী করে তোলে আমাদের যে কোনো ধরনের অপারেশনের বা ডিপ্রাইভেশনের বিরুদ্ধে। এইভাবে তোমাদেরকে উত্তর করতে হবে। সরাসরি কিন্তু প্যাসেজের ভিতরে কোনো উত্তরই সরাসরি পাবে না, যদি এইভাবে লিখতে না পারো তাহলে কিন্তু ফুল মার্কস পাবে না। ভাষাটা অন্যরকম হতে পারে, কিন্তু স্টাইলটা এমনই হবে। তারপরে দেখো শেষ প্রশ্নটা, যে হ্যাভ ইউ ফাউন্ড অ্যানি কনস্পিরেসি অফ ওয়েস্ট পাকিস্তান এগেন্স্ট বঙ্গবন্ধু। মানে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কি কোনো ষড়যন্ত্র খুঁজে পাও? যারা পশ্চিম পাকিস্তানের বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কি কোনো ষড়যন্ত্র খুঁজে পেয়েছো? দেখো এটা কিন্তু ইয়েস নো কোশ্চেন, অন্যগুলো কিন্তু সবই ছিল WS কোশ্চেন, কিন্তু এটা ইয়েস নো কোশ্চেন। তাহলে এর উত্তরে মানে প্রথমে ওই যে WS যে 9টা ওয়ার্ড, হোয়াট, হোয়েন, এগুলো কিন্তু নেই, এটা অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে। তো যে কোনো প্রশ্ন মূলত দুই প্রকার, অক্সিলারি WS কোশ্চেন আর ইয়েস নো কোশ্চেন। তো যখন তোমার এই অক্সিলারি ভার্ব দিয়ে শুরু হয় শুধু, তখন সেটাকে ইয়েস নো কোশ্চেন বলে। তার মানে এর উত্তরে ইয়েস অথবা নো লিখতে হবে। তাহলে এটা আমরা ইয়েস লিখবো অবশ্যই, কারণ এটা বলেছে যে পশ্চিম পাকিস্তানিরা কি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করেছে, আমরা বলবো ইয়েস। তাহলে এখন দেখো এর পুরোটা লিখতে হলে লিখতে হবে হাউ, পরে আবার লেজু জুড়ে দিয়েছে প্রশ্নতে, হাউ মানে কীভাবে। দেখো আমরা লিখেছি যে আই হ্যাভ ফাউন্ড দ্য কনস্পিরেসি অফ ওয়েস্ট পাকিস্তান এগেন্স্ট বঙ্গবন্ধু বাই, কীভাবে মানে এখানে, হ্যাঁ আমি খুঁজে পেয়েছি। এই কথাগুলো কিন্তু দেখো প্যাসেজ থেকে লেখা হয়, যে হ্যাভ ইউ ফাউন্ড, আর আমি লিখেছি আই হ্যাভ ফাউন্ড, খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু ইউ দিয়ে প্রশ্ন করা থাকলে আই দিয়ে উত্তর দিতে হবে, এবং এখানে অক্সিলারি ভার্ব চলে আসবে সাবজেক্টের পরে। তারপর হাউ মানে কীভাবে, তাহলে হাউ দিয়ে প্রশ্ন করলে বাই দিয়ে উত্তর দেয়। দেখো মানে কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে তারা ষড়যন্ত্র করেছে, দেখো বাই নট ট্রান্সফারিং দ্য পাওয়ার টু বঙ্গবন্ধু।
ঠিক আছে, মানে তারা বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি ইনস্পাইট অফ বিং ইলেক্টেড ইন দ্য ইলেকশন। যদিও বঙ্গবন্ধু নির্বাচনে জয়ী হয়েছে, তবুও তারা কিন্তু বঙ্গবন্ধুর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেনি। 1954 সালের নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল, 1970 সালের নির্বাচন, তারপরেও কিন্তু তারা ক্ষমতা দেয়নি। তাহলে এই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে আমরা এইভাবে আমাদেরকে কিন্তু উত্তর দিই, তাহলে তোমরা এইভাবে লিখলে ফুল মার্কস পাবে। আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক এবং এক্সারসাইজ এবং হোমওয়ার্ক হিসাবে মোট আরও 5টি কোশ্চেন এখানে তোমাদের জন্য দিয়েছি। তোমরা আশা করি এইগুলো পড়বে এবং পড়ে এগুলো উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে। ইনশাল্লাহ আই উইল হ্যাভ অলওয়েজ দ্য কর্ডিয়াল অ্যাটেম্প্ট টু আনসার অল অফ ইউর কোশ্চেন। সো দিস ইজ দ্য কোশ্চেন। আই থিঙ্ক তোমরা এই কোশ্চেনগুলোর উত্তর দেবে, অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে, আমি পরবর্তীতে চলে যাই। তাহলে তোমাদের প্রথম প্যাসেজ থেকে সাধারণত সবসময়ই ওই দুইটা থাকবে, প্রথমে এমসিকিউ 5 মার্কস আর তারপরে শর্ট কোশ্চেন 10 মার্কস 15 মার্কস। এরপরে এই প্যাসেজই দেখাচ্ছে দ্বিতীয়, প্রথমে যদি আসে তাহলে দ্বিতীয় আসবে না, দ্বিতীয় প্যাসেজ আকারে যদি আসে তাহলে সেখানে কিন্তু তোমাদের এরকম বক্স করে উত্তর দিতে হবে। আমি এটার ফ্লো চার্ট যেটাকে আমরা বলি, ফলো টেক্সট পড়তে হবে এবং শর্ট নোট বক্সের মধ্যে ফ্লো চার্ট, এখানে এই যে ফ্লো চার্ট শোয়িং, এখানে কি দেখাতে বলছে, দ্য কন্ট্রিবিউশনস অফ বঙ্গবন্ধু টু দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। এটাও কিন্তু 10 মার্কস, খুব ইম্পর্টেন্ট, এটাও 10 মার্কস। তা বঙ্গবন্ধু ভাষণের 10 মার্কস। এখানেও এই প্যাসেজটাই ধরো দ্বিতীয় প্যাসেজ আকারেও আসতে পারে, তখন প্রথম প্যাসেজে থাকবে না, তখন শুধু এই 10 মার্কসের জন্য। তো এখানে তোমাদের এখানে এই শোয়িংয়ের পরে যা আছে, যে যা বলবে সেই কথাগুলো ওই বক্সের ভিতর লিখতে হবে, আর একটা করে দেওয়া থাকে। তো এখানে বলেছে যে বঙ্গবন্ধুর অবদান, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর অবদানগুলো এখানে তোমরা দেখাও। একটা দেখো করে দেওয়া রয়েছে, একটা কি লেখা আছে যে লিডিং দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ইন 1952। তার মানে বঙ্গবন্ধুর অবদানের প্রথমটা হিসাবে ওরা দিয়ে রাখেছে যে 1952 সালে যে ভাষা আন্দোলন, সেখানে নেতৃত্ব দেওয়া, একটা দেওয়াই আছে। আর এবার আমরা উত্তরগুলো লিখবো। উত্তরগুলো দেখো আমি তোমাদের একটা লিখে দেখাচ্ছি, এইভাবে উত্তর লিখতে হবে। এবং তোমাদের আগেই বলে রাখি, পরীক্ষায় এইভাবে থাকবে, আর উত্তর লেখার সময় তোমরা এইভাবে লিখবা, এক একটা করে নিচের দিকে লিখবা। তাহলে দেখো প্রথমটা এখানে লেখা রয়েছে, মোট 6টা এখানে লিখতে হবে, মোট 6টাই আমি লিখে দিচ্ছি। এখানে একটা বিষয় ইম্পর্টেন্ট, যেটা তোমাদের দেওয়া থাকবে, যে স্টাইলে দেওয়া থাকবে সেই স্টাইলে লেখার চেষ্টা করবা। সাধারণত এখানে সেন্টেন্স আকারে কিন্তু লেখা যাবে না, এখানে সাবজেক্ট ইউজ করা লাগবে না, এখানে তোমরা সাধারণত ফ্রেজ আকারে লিখবা। এবং দেখো প্রথমটা এখানে জেরান্ড দিয়ে শুরু হয়েছে, লিডিং, তার মানে বঙ্গবন্ধুর অবদান, বঙ্গবন্ধুর কথা আর এখানে লেখা লাগবে না, তিনি নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এবং সরাসরি সাবজেক্ট ভার্ব আকারে সেন্টেন্স আকারে লাগবে না, এখানে ফ্রেজ আকারে লিখতে হবে। এবং এটা অনেক সময় ইনফিনিটিভ আকারে তুমি লিখতে পারো, 2 + V1, টু লিড দিয়েও লেখা যেত, অথবা ফ্রেজ আকারে শুধু নাউন ফ্রেজ ইউজ করেও কিন্তু এটা লেখা যাবে। কিন্তু সরাসরি হুবহু যদি তুমি একটা লাইন সেন্টেন্স তুলে দাও প্যাসেজ থেকে, অনেকেই যেটা করে থাকে, তাহলে কিন্তু তোমরা ভালো মার্কস পাবে না, কোনো রকম পাস মার্ক হয়তো পাবে, 10-এর ভিতর 2-3 দিয়ে রাখবে। কিন্তু এই জন্য তোমরা যদি ভালো মার্কস পেতে চাও তাহলে কিন্তু এইভাবে লিখতে হবে। দেখো প্রথমটা যেহেতু জেরান্ড দিয়ে করা, আমি প্রত্যেকটাই জেরান্ড দিয়ে লেখার চেষ্টা করেছি। তাহলে প্রথমটা লেখা ছিল 52 সালে ভাষা আন্দোলন নেতৃত্ব দেয়, মানে বঙ্গবন্ধুর অবদান উপরেতে লেখাই আছে। আর লেখার সময় তো আনসার টু দ্য কোশ্চেন নং এটা লিখে নিবা, এবং এটাও লিখে নিবা। তারপরে লিখবা যে দ্য ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য কন্ট্রিবিউশন অফ বঙ্গবন্ধু টু দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স। এই কথাটা তোমরা ওই আনসার টু দ্য কোশ্চেন নং 2 এর নিচে এখানে লিখে রাখবা, লিখে তারপরে উত্তরগুলো লেখা শুরু করবা। তো 2 নম্বরও দেখো লিখেছি বিং ভিক্টোরিয়াস ইন দ্য ইলেকশন অফ 1954, তার মানে 1954 সালের নির্বাচনে জয়ী হয়, এটা একটা অবদান। তারপরে 6 দফা আন্দোলন শুরু করে, লঞ্চিং, দেখো সব জেরান্ড দিয়ে করেছি। তার মেকিং দ্য মুভমেন্ট অফ 1969 সাকসেসফুল, তার মানে 1969 সালের যে নির্বাচন, এটাকে আন্দোলন, গণ আন্দোলন, মাস মুভমেন্ট, সেটাকে সাকসেসফুল করে তোলে। তারপরে সে ডেলিভারিং দ্য হিস্টোরিক্যাল 7 মার্চ স্পিচ, 7ই মার্চের ভাষণ, যেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, সেটার মাধ্যমে অবদান রাখে। এবং তারপরে একটা দিয়েছি নেভার কম্প্রোমাইজিং উইথ দ্য অপ্রেসিভ পাকিস্তানি রুলার, এবং বঙ্গবন্ধু কখনোই শত কষ্টের মধ্যেও কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীরা তারা অনেকবার তাকে কিন্তু প্রপোজ দিয়েছে, কিন্তু তিনি কিন্তু তাদের কথাই, তিনি কিন্তু পাকিস্তানি রুলারদের কাছে নিজেকে কখনো বিক্রি করেননি বা কোনো কম্প্রোমাইজ করেননি দেশের জনগণের কথা। তাকে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীও করতে চাইছে পাকিস্তানের, তারপরেও সে কিন্তু রাজি হয়নি এই পূর্ব বাংলার মানুষের কথা শুনে। তাহলে তোমরা যদি এইভাবে লেখো তাহলে সুন্দর হবে, এরকম বক্স করে করে। তোমাদের আগেই বলে রাখলাম যে এটা ফ্রেজ আকারে লিখতে হবে, সাবজেক্ট এখানে দেওয়া যাবে না, সাবজেক্ট তো উপরে থাকবেই। আর এখানে ভার্বগুলোকে জেরান্ড বা পার্টিসিপল আকারে লিখবা, অথবা নাউন ফ্রেজ আকারে তোমরা এখানে লিখবা। আমি একটা করে দেখালাম, এবং আর একটা তোমাদের এখানে বাসার এক্সারসাইজ এবং হোমওয়ার্কের জন্য দিয়েছি, এগুলো তোমরা করবা। এখানে ওই একই প্যাসেজ থেকেই আমি তোমাদের দিয়েছি। এখানে আমি যেটা বিষয় শোয়িং হাউ
পিপুল অফ দেন ইস্ট বাংলা ওয়ার অপ্রেসড, কীভাবে এই ইস্ট বাংলার জনগণরা অত্যাচারিত হয়েছে সেই বিষয়ে আমি এখানে দিয়েছি। এখানে তোমরা একটা আমি দিয়েছি শেডিং ব্লাড, এটা দিয়ে দিছি, এবং বাকিগুলো তোমরা বাসায় করবা। আর সর্বশেষ হলো সামারাইজ দ্য ফলোয়িং টেক্সট। তোমরা এই প্যাসেজটার একটা সামারি করবে। এই সামারি আসে হলো তৃতীয় প্যাসেজ থেকে। তো তোমরা আশা করি এই তৃতীয় প্যাসেজের মধ্য থেকে তৃতীয় প্যাসেজ, যদি এই প্যাসেজটা তৃতীয় প্যাসেজে থাকে, থার্ড প্যাসেজে, তখন তোমাদের সামারি করতে হবে। সামারি নিয়ে আমি প্রিভিয়াস ক্লাসে আলোচনা করেছি। তোমরা এই সামারিগুলো একটু করার চেষ্টা করো আর বাসায় হোমওয়ার্ক। সো থ্যাংক ইউ। আজ অনেক কথা হলো। থ্যাংক ইউ, অল দ্য বেস্ট, হ্যাপি লার্নিং।